सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ, क्योंकि अज नवा साल चढ़िया। इस करके सब तो पहला जिन्ने भी दुनिया भर दे विच साडे प्राइम एशिया टैलीविजन के दर्शक वसदे आ, उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकां। नवा वरा तुहाडे लई खुशियां खेड़े लैके आवे। 2018 दे विच जो भी गलतियां जाने अणजाणे दे विच मेरे समेत तुहाडे तो होईयां, उन्हां दे लई माफ़ी मंग लैंदे आ ते नवें वरे दे विच कोई गलती छेती किते ना होवे, इस गल का अहद भी करके यानी कि गुस्से गिले शिकवे सारे मिटा देने चाहिए, भुला देने चाहिए। हुण चलदे पहली खबर दे वल। अज बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों एक इहो जी आडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई है जिहदे करके तरथली मच गई है। आपां वैसे सारे जानते हैं कि पंचायती चोणां होण जां नगर निगम दीआं चोणां होण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिहदी सत्ता हुंदी आ उहदे हक दे विच ही ये सारियां वोटां पैंदियां। बहुती वार उन्हां दी उम्मीदवार जितदे आ ते ये धारना लोकां दी गलत नहीं, ये सारा कुछ अजमाया होया प्रैक्टिकल तौर दे उत्ते देखिया होया। जदों अकाली दल भाजपा गठजोड़ की सरकार सी, उदों कांग्रसियां दे पिंडां दे विच, शहरां दे विच, कस्बिਆਂ दे विच पैर नहीं सी लगदे। उदों सारा कुछ अकाली दल के हत्थ दे विच ही सी हाईजैक किया होया। पर हुण क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, अकाली दल नूं इस गल का दुख भी है, दुख होना कुदरती भी है वैसे, क्योंकि जदों सत्ता पलटदी है उदों बड़ा कुछ पलट जाता है। अकाली दल के उम्मीदवार ऐतकी बहुत घट थावां दे उत्ते जितण दीआं खबरां आईयां। अज पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस गल दे लई पंजाबियों का धन्नवाद किया ते अपनी हिक भी थापड़ी है कि साडी सरकार दे वल्लों बहुत कमाल दे काम कीते गए आ, जिहदे करके पंचायती चोणां साडी झोली दे विच वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते पईयां। पर यह गल सच्ची नहीं। इस गल दे उत्ते भी किंतु करना बनता है कि पंजाबियों के प्यार सदका नहीं, कई थावां दे उत्ते कागज़ रद्द होण दे करके, कई थावां दे उत्ते सर्बसम्मति की थां दे उत्ते जबरसम्मति होण दे करके उम्मीदवार जिते ने, ते कई थावां दे उत्ते कांग्रेस के उम्मीदवार अपने चंगे काम दे करके भी जिते होणगे। पर इनू कोई बहुत ही वड्डी प्राप्ति इस करके नहीं मनना चाहिए कि साडे प्रति लोकां दे अंदर प्यार सत्कार बहुत है। प्यार सत्कार किन्ना का कैप्टन साहब नूं जां बाकी मंत्री साहिबान नूं लोकां दी कचहरी विच जाके देखना चाहिए। आप ही पता लग जाना आपां कित्थे जे खड़े हैं ते लोग साडे बारे की राय रखते हैं। जिहड़ी अज बिक्रम सिंह मजीठिया होरां दे वल्लों रिकॉर्डिंग जारी की गई है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की है। उन्होंने ये दावा किया कि गैंगस्टरां दे वल्लों इन्हां चोणां दे विच धमकियां दित्तियां गईयां, गैंगस्टरां की वरतों की गई है इन्हां चोणां दे विच, तां करके ये पंचायती चोणां जिहड़ियां ये लड़ियां नहीं लुट्टियां गईयां। इन्हां चोणां नूं लुट्टण दी खातर कांग्रेस दे वल्लों हर हरबा वरतिया गया। उन्हां दे वल्लों जो कुछ भी किया जा सकदा सी, चंगा माड़ा सब कुछ उन्होंने करिया तां जो वो लोकतंत्र की संघी कुट सकण। गैंगस्टरां दे वल्लों जो कुछ किया गया लंघे वेले दे विच, आपां इहदे बाबत भी सारे जानते हैं। बहुत सारे इहो जिहे साबका मंत्री है जिन्हां दे उत्ते ये दोष लगते हैं कि उन्होंने फलाने गैंगस्टरां नूं पहलां पालिया, बाद दे विच वरत के सुੱਟ दिता, उन्हां दे विचों कई मुख धारा दे विच आ गए, कई सिखां दे पिछे चले गए आ। ये साडी भारती लोकतंत्र दे विच एक माड़ी परंपरा कह सकते हैं। साडे वोट तंत्र दे विच एक इहो जिहा ये बदनुमा दाग कह सकते हैं कि असीं वोटां दे विच जित हासिल करन दे लई हर किस्म का तरीका वरतदे हां। वो भावें नशा की गल होवे, वो भावें गैंगस्टरां दे राहीं बूथां दे उत्ते कब्जे करन दी गल होवे। हुण तां वैसे भी धारणा बन चुकी है कि राजनीति दे विच सफल ही वो बंदा बहुती वार हुंदा है जिहदे पिछे बहुत सारे केस पए होण, जिहदे नाल बहुत सारे विवाद जुड़े होण। पर जिहड़ी बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों रिकॉर्डिंग अज जारी कर दी गई है, उन्हें एक बार तां तरथली जरूर मचाई है। जदों कोई असीं बासबूत गल पेश करगे, बादलील गल करगे, तां उहदा लोकां दे उत्ते घट जां वध असर तां हुंदा ही है। तरथली इस करके मची है क्योंकि अज कांग्रसियां ने मोड़वें रूप दे विच कई उत्तर दिते है। साधू सिंह धर्मसोत होरां ने वखरा उत्तर दिता है, सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां ने वखरा उत्तर दिता है, कई होर कांग्रसी मंत्रियों ने इस मसले के उत्ते तिखी प्रतिक्रिया दी है। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस ने गुंडे पाले, गुंडियां दी वरतों की इन्हां पंचायती चोणां दे विच। कांग्रसियां ने मोड़वा उत्तर यह दिता भी गुंडे तुहाडे ही पैदा किए हुए आ, तुसीं ही वरतदे रहे हो, असीं ना कदे वरतों कीती, ना असीं कदे इन्हां नूं मिले, ना कदे मिलना। हुण इहदे विच्चों तुसीं किहदे नाल किन्नी क सच्चाई जोड़ के महसूस करदे आ भी अकाली दल दे आगू सही कहंदे आ जां कांग्रसी सही कहंदे आ, ये साडी आपो अपनी विचारधारा। पर पहलां वो खबर साझी करदे आ जो बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों जारी की गई रिकॉर्डिंग दे नाल संबंधित है। बाद विच करांगे टिप्पणी। कांग्रेस ने पंचायती चोणां दे विच गैंगस्टरां की खुल के वरतों की है। ये इल्जाम लाउंदिआं अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया ने आडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। प्रेस कानफ्रेंस मौके कांग्रेस पार्टी वालों गैंगस्टरां की मदद लैण के दोष लाउंदिआं मजीठिया ने कई आडियो रिकॉर्डिंग्स जारी कीतीआं ने। मजीठिया ने दावा किया कि आडियो रिकॉर्डिंग दे विच मजीठा हलके का कथित गैंगस्टर शरेआम लोकां नूं धमका रिहा। मजीठिया ने पुलिस अधिकारी की भी आडियो रिकॉर्डिंग जारी की जिस विच अकालियां नूं चुप चाप सब कुछ बर्दाश्त करने की गल कही जा रही है।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,27,87,395 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13,175 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,241 ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ 981 ਤੇ 100 ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 981 ਤੇ 100 ਸਰਪੰਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 813 ਸਰਪੰਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲਣੇ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਉੱਤਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਛੁਰਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਵੀ ਆ, ਹਲੂਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਨੂੰ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 18-19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ,
ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ, ਜੋ ਮਨ ਮਿਟਾਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸੇਖਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਮਰੇਡੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੱਠੇ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਟਰ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਕਾਲੀ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੀ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਾ ਫੈਂਕੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੱਥ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ 400-500 ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।